Okay, so thank you everyone and welcome to my second class on the non-detailed text of the Return of the Native, a very famous novel written by Thomas Hardy. In the previous class, I have actually talked about the background and the philosophy of Thomas Hardy. I have discussed about certain features which are actually very much important in the questions. They also asked in the questions also. So what are the various features of the Thomas Hardy's writings? A very important feature is the castigation of the religion. Religion is being criticized. Bible, though there is a kind of various allusions to the Bible, but Hardy was, though a Christian believer, but he questions God in many ways. And what we can see throughout the entire text, there is the influence of the Greek and the pagan literature, specifically Greek and the Roman literature, as if the gods are jealous. We can see the existence of the jealous gods, the gods who are intervening inside the lives of the people, though not directly, but they are controlling the destiny. Manusher জীবনে অদৃষ্ট এবং fate are very important features of Thomas Hardy. The Hellenic and the pagan sympathies, of course, there are influence of the pessimism. The intellectual climate of the Victorian period, actually of the 19th century in general, actually gave a great pessimistic and sad atmosphere to Thomas Hardy. Of course, the influence of the chance, mishap, accident. এই ঘটনাগুলো টমাস হার্ডি নভেলের মধ্যে বারবার ঘটছে, and Thomas Hardy also has been called as a evolutionary meliorist. আমি আগেই বলেছি evolutionary meliorist. Meliorism মানে হচ্ছে যারা বিশ্বাস করে about the idea of the progress. So though he is an evolutionary meliorist, but he actually takes a very pessimistic view of life, where fate or chance is responsible for the human misery. He took an existential point of view throughout his life, existential dread, অস্তিত্ববাদের প্রশ্ন তার লেখাতে বারবার তুলেছেন। আমরা আগের দিন শুরু করেছিলাম রিটার্ন অফ দ্য নেটিভের সামারি, এবং আমরা খানিকটা প্রথমের অংশটা পড়েছিলাম একটা বড় সামারি থেকে। মানে অতটা বড় পড়লে যেটা ঘটবে আমরা শেষ করতে পারবো না, মানে পুরো স্টোরি স্ট্রাকচার জন্য একটু ছোট করে আমরা পড়ব। আমি অলরেডি রিটার্ন অফ দ্য নেটিভের মেন ক্যারেক্টারগুলোর সঙ্গে আগের দিন তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। দেয়ার ইজ দ্য ক্যারেক্টার, আজকে আবার ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। আমি আগেই বলেছি the novel Return of the Native is basically about the conflict of the value system. মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের জীবনযাপনের ধরন, লাইফস্টাইলের নিড আমাদের সোসাইটিতে বদলেছে প্রত্যেক দিন। আমাদের এখন নানা ধরনের ডিজায়ার বা নিড বেড়েছে। এসি চাই, টিভি চাই, ল্যাপটপ চাই, ফ্রিজ চাই, কিন্তু এমন কোনো মানুষের থাকতে পারে যাদের জীবনে কোনো নিড নেই। ফিলান্থ্রপি বা লোকের উপকার করাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে, এবং সেরকম একটা মানুষকেই আমরা এই নভেলে দেখতে পাবো, যে নভেলের নাম দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ। নেটিভ মানে সেই এলাকার যে আদিবাসিন্দা। The we can say that indigenous people is also known as the native people. ইন্ডিয়ানদের ব্রিটিশরা নেটিভ বলতো। দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ, সেই এলাকার আদি মানুষের প্রত্যাবর্তন সেই এলাকাতে। এই নেটিভ হচ্ছে এই গল্পের যে নায়ক, এই গল্পের যে মূল চরিত্র, তার নাম হচ্ছে ক্লিন ইওব্রাইট, who is actually the native of the title. তাকে নিয়ে গল্প। he returns home from Paris for Christmas and to celebrate the marriage of his cousin. তার কাজিনকে, তার কাজিন আমরা দেখব টমাসিন ইওব্রাইট, a young woman who marries Damon Wilde against her aunt's wishes.
সে বিয়ে করবে উইলডিভকে তার আন্টের উইশে তার বিয়েকে সেলিব্রেট করতে এই ক্লিন ইউব্রাইট প্যারিস ছেড়ে আসবে এবং তার মাকে জানাবে যে সে আর প্যারিসে ফিরতে রাজি নয়। He will run a free school for the poverty-stricken people of the Egdon Heath. এই গল্পের একটা বিরাট বড় ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হচ্ছে the Egdon Heath. The setting of the novel is playing a very vital role throughout the entire novel because the setting is no more a geographical location. It becomes actually a character inside the novel. কেবলমাত্র একটা ভৌগোলিক জায়গা হিসেবে চিহ্নিত নয় এগডন হিথ। এগডন হিথ এই নভেলের একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে। তারও যেন ফিলিং আছে, তারও যেন ভিতরে খিদে আছে, সেও যেন এই এগডন হিথ থেকে যারা চলে যেতে চায় তাদেরকে খেয়ে ফেলতে চায়, যেতে দেয় না। এই গল্পের আরো একজন ইম্পর্টেন্ট চরিত্র, এই গল্পের নায়িকা, হি ইজ ইউস্টেশিয়া বাই, একেবারে ক্লিন ইউব্রাইটের অপোজিট। This wild 19-year-old was raised in the beach town of the Bournemouth and was brought to Egdon Heath by her grandfather after the death of her parents. জন্ম হয়েছিল একটা বিচ টাউনে, পাশেই সমুদ্র, full of the celebration, party, tourist spot of the Bournemouth. বাবা মা মারা গেল, তার grandfather is an old sailor, তাকে আনলো এগডন হিথে। তার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, dreams, ambitions, desires got destroyed. And we will see that she will eventually develop a relationship with Damon Wildeeve, a failed engineer who operates the Quiet Woman, একটা ইনের নাম, a local tavern, একটা সরাইখানার নাম. He once had an affair with Eustacia Y, but marries Thomasine Wright. Thomasine Wright কে বিয়ে করেছে। ফলে Eustacia Y কিন্তু is the character, is a stormy character, is a woman যাকে একজন হিতের বহু লোকজন উইচ বলে ডাকে, is a woman of virulent energy. সে তার ভিতরের যে আগুন, তার ভিতরের যে ডিজায়ার, সেটাকে নেভাতে পারে না। এবং she is absolutely, হ্যাঁ বলো স্যার, THO স্যার উচ্চারণটা থ না স্যার, ট করা হয়? থ করা হয়। থমাসিন অনেকে বলে, টমাসিন, দুটোই বলে, মানে থ বলে, ট বলে, কিন্তু বেসিক্যালি ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশনে মানে টয়ের পরিমাণ বেশি। থমাস, ঠিক আছে, থমাস, ওরা থমাসও বলে কিন্তু থমাস এইভাবে বলার চেষ্টা করে। ঠিক আছে স্যার। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গল্পের চরিত্রগুলোকে। Eustacia Y, despite a whirlwind affair with Damon Wildeeve, she finds life on the heath dissatisfying, and the people unwilling to accept her. Eustacia Y is not actually a woman of that heath. এই হিতে সে বেমানান, তার সাজ পোশাক, তার বড় হয়ে ওঠা, that is actually for the city. She actually will marry Clean Bright, this bright man, because he eventually thought that Clean এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্যারিস সেটেল করবে, কিন্তু করেনি। Clean intends to give up his career as a diamond merchant. Diamond merchant career ছেড়ে he decides to stay on the Egdon Heath and become a teacher of the poor, which his mother thinks is foolish. তার মাও সেটা মনে করে সেটা foolish, Eustacia Y আর বেশি করে মনে করে সেটা foolish. His marriage to the Eustacia Y is doomed from the start because of their contrasting dreams and the values. They are two different creatures of the two different planets. দুটো পৃথিবীর দুটো ভিন্ন বাসিন্দা। They have their contrasting dreams, contrasting values. They don't have any kind of similarity between them. And when Clean Bright returns from the Paris, she sets her sights on him. Eustacia কিন্তু নজর রয়েছে তাদের প্রতি, those who can rise into the social ladder, those who are financially robust, and hence Eustacia decided to marry Clean Bright. Though it's not that Eustacia feels a kind of spontaneous love for Clean Bright, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, but only for the hope that once, sometime, Clean Bright
will return to the Paris, and she can lead a life of pomp and glory there, and their marriage soon falls apart when Klim begins to lose his sight. Klim অন্ধ হতে আরম্ভ করবে, এই গল্পতে আমরা দেখবো, and she takes up with will live again, আবার তার will live এর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। their plan to run away together is spoiled। আমরা দেখবো কিভাবে এই গল্পের দুটো মেইন চরিত্র হুইরলউইন্ডের মধ্যে পড়ে মারা যাবে, ইউস্টেশিয়া ভাই এবং ড্যামন উইল লিভ। টমাস হারির নভেল কিন্তু শাস্তি দেয়, ছাড়ে না কাউকে। টমাস হারির নভেল কিন্তু পানিশমেন্টে বিশ্বাস করে, বিকজ অফ দ্য কনসেপশন অফ দ্য গ্রিক গডস অ্যান্ড গ্রিক ডেইটিজ। গ্রিক কনসেপশন অফ গড ইজ ভেরি মাচ ভায়োলেন্ট। আমরা দেখেছি ইডিপাস কিন্তু শাস্তি পেয়েছে, সবাই পানিশমেন্ট পায়। বাট হারিস নভেল, in Hari's novel, these characters actually are getting punishment from the nature. প্রকৃতি তাদের শাস্তি দিচ্ছে। এই একজন হিথ is a very important symbol. It is not a heath, it becomes actually a character. এই হিথ প্রায় একটা চরিত্রের পরিণত হচ্ছে, যে সমস্ত চরিত্র হিথের সঙ্গে মিশে থাকে, যেরকম ডিগোরি ভেন আর রেডলম্যান অন দ্য একজন হিথ। রেডলম্যান মানে আমি আগের দিন ক্লাসে বলেছি, বলো what is the meaning of the word riddleman? Sir, a person who business with a riddle. Yes, a person who sells riddles. What is riddle? Sir, a kind of red mud. Yes, kind of red mark or a kind of color, red color used to mark the sheep. These riddles were a very important object for the farmers, those who actually farm the land of the Ekdon Heath, and for the shepherds, মেষ পালকদের জন্য। কারণ মেষের গায়ে যে লাল নীল রং 1 2 3 যে নাম্বার একটা সময় করা হতো, তোমরা হয়তো দেখেছো ছোটবেলায়, সেই নাম্বারিংটা একজন মেষ পালক করে, এবং তার জন্য যে আবিরটা, যে কালারটাকে সেল করে, এই রিডলম্যান করে। The riddleman is actually, we can say, is a very obsolete profession. আজকের পৃথিবীতে আর কেউ রিডলম্যানশিপ করে না। রিডলম্যানের চরিত্রে রিটার্ন অফ দ্য নেটিভে অভিনয় করেছিলেন এই লোকটা, তার সারা গায়ে রং লেগে আছে। এখানে তাকে দেখানো হয়নি তার সারা গায়ে রং। ডিগোরি ভেন ইজ দ্য ক্রিচার অফ দ্য একজন হিথ। প্রকৃতির মধ্যেই তার জন্ম, প্রকৃতি তাই তাকে রক্ষা করবে, এই ডিগোরি ভেনকে। সো এই গল্পে কিন্তু অ্যাওয়ার্ড পাবে তারা, রিওয়ার্ডেড হবে তারা, দোজ হু আর দেমসেলভস ক্রিচার্স অফ দ্য নেচার, দোজ হু আর এবল টু মিক্স দেমসেলভস প্রপারলি ইন দ্য নেচার। প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পারে যারা, তাদেরকে একজন হিত ক্ষমা করে দেয়। যারা মানিয়ে গুছিয়ে পারে না, তাদেরকে শেষ করে দেয়। এবং এই ড্যামন উইল লিভ এবং ইউস্টেশিয়া ভাই উইল বি ইভেন্টুয়ালি ডিস্ট্রয়েড বাই দ্য নেচার। এছাড়া আমরা কি পাচ্ছি? ডিগোরি ভেন who is in love with Thomasin Bright and will do anything to ensure her happiness. আমরা দেখব ডিগোরি ভেন Thomasin Brightের প্রেমে পড়বে, ইনক্লুডিং ফেসিলিটেটিং হার ম্যারেজ টু ড্যামন উইল লিভ। উইল লিভের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও ডিগোরি ভেন করবে। And after Will Live's death, he will finally win the girl of his dreams. ডিগোরি ভেনের সঙ্গে Thomasin Brightের বিয়ে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গল্পের আরেকজন ইম্পর্টেন্ট চরিত্র Thomasin বা Thomasin Bright, a young woman who marries Damon will live against her aunt's wishes. এই Thomasin Brightও সুপারফিশিয়াল লেভেল দেখে মানুষের প্রতি ফ্যাসিনেটেড বা অ্যাট্রাক্টেড হয়, যেরকম ভাবে ক্লিন ব্রাইট ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের বিউটি দেখে অ্যাট্রাক্টেড হবে। দ্য কুইন অফ দ্য নাইট বলে একটা চ্যাপ্টার রয়েছে। ইউস্টেশিয়া ভাই ইজ দ্য কুইন অফ দ্য নাইট, রাত্রির কুইন। রাত্রিবেলা বেরোতে, রাত্রিবেলা নেচারকে এনজয় করতে, রাত্রিবেলা তার নৈশ অভিসারে বেরোতে তার ভালো লাগে। And will eventually abuses her and dies trying to rescue Eustacia Vai. Will Eustacia Vai কে এই হুইলউইন্ডের মধ্যে রেস্কিউ করতে গিয়ে তারও মৃত্যু ঘটবে। এছাড়া এই গল্পে আমরা পাবো মিসেস ইওব্রাইট কে, Thomasin's aunt and the guardian and King Eobright's mother. She objects to her niece's marriage to Damon will live and is even more indignant about Clem's marriage to Eustacia Vai. Mrs. Eobright hates Eustacia Vai, মনে প্রাণে Eustacia Vai কে ঘৃণা করে। She dies
after being beaten by an adder while on a journey seeking reconciliation with her son. এই যে বারবার আমরা দেখবো এই chances and the coincidences, সানের সঙ্গে রিকনসাইল করতে গিয়ে একটা অ্যাডার, একটা সাপ, একটা ভেনুমাস সাপ হিথের উপর দিয়ে তখন সে যাচ্ছিল, তার সন্তানের সঙ্গে মিট করতে গিয়ে সেই সাপের কামড় খেয়ে সে মারা যায়। ফলে এইভাবে ডেস্টিনি অপারেট করছে। যখনই কারোর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা, হয়তো এটা হলে এটা হতো না, কিন্তু চান্সেস, কোইন্সিডেন্সেস, mishappenings are occurring throughout Hardy's novel. That is the philosophy of the Hardy. Hardy বিশ্বাস করতো human beings are merely the puppet in the hands of the gods. বিখ্যাত লাইন রয়েছে কিং লিয়ারে, as child to the wanton boys, as flies to the wanton boys are we to the gods. The famous quotation from the King Lear, wanton means defected boys. যেরকম ভাবে ফ্লাইজদেরকে, যেরকম ভাবে মাসি বা মশাদেরকে নিয়ে ছোট্ট বালকেরা খেলে, দেখলো যে মশাটা বাঁচছে কিনা, একটা পাখনা খুলে নিল, তাকে একবার কালির মধ্যে ডুবিয়ে দেখলো যে মাছিটার শক্তি কতটা, সহনশীলতা কতটা, প্রাণ শক্তি। সেরকম ভাবে আর উই টু দ্য গডস, আমরাও ঈশ্বরের কাছে তাই বিলিভ করতো কিং লিয়ারের শেক্সপিয়ার। ইন দ্য সেম ওয়ে টমাস হার্ডি ওই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করে, অন আ গ্রোয়িং পেসিমিজম, সাফারিং, মিজারি is the continuous thing. Hardy নিজে বলেছে suffering, happiness is only an occasional episode in the general drama of the pain. Happiness is only an occasional episode in the general drama of the pain. আমাদের এই জীবনের যে জেনারেল ড্রামা অফ দ্য পেইন, যন্ত্রণা, the pain is the only consistent and the persistent thing in the world. Pain, যন্ত্রণাই একমাত্র কনসিস্টেন্ট জিনিস, আর হ্যাপিনেস ঝলকের মতো, ফ্ল্যাশ লাইটের মতো, একবার আসে একবার যায়, একবার আসে একবার যায়। So this is the general philosophy of Hardy. এই ফিলোসফিতেই আমাদের এই চরিত্রগুলোকে লোকেট করতে হবে। এই গল্পের শেষে দেখা যাবে প্রায় সমস্ত ক্যারেক্টারই মারা গেছে, মৃত্যুবরণ করেছে। যারা কেবলমাত্র প্রকৃতির কাছাকাছি মানুষ, ফিরে আসতে চেয়েছে। ক্লিন ইউরাইট অন্ধ হবে, কিন্তু বেঁচে থাকবে ডিগোরি ভেন, বেঁচে থাকবে, অ্যাবারেড হবে, রিওয়ার্ডেড হবে। আর তার অ্যাবসলিউট ভালো মানুষের জন্য টমাস ইনিওরাইট। আরো অনেক চরিত্র রয়েছে এই গল্পে, ছোট্ট ছোট চরিত্র আছে। ক্যাপ্টেন ভাই, যিনি ইউস্টেশিয়ার গ্র্যান্ডফাদার, ফর্মার সি ক্যাপ্টেন, যে এনেছিল ইউস্টেশিয়াকে এখানে। রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান ক্যান্টল। এই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কিন্তু এই গল্পের হিথবাসী। They are the original residents of the Egdon Heath. They live their life and they actually collect their sustenance through the Egdon Heath. Some of they are farmers, some of they are turf cutter or furze cutter. Heather je furze, FURZE, তার যে ঘাসগুলোকে কেউ কাটে, এই কাটিয়ে তারা জীবন নির্বাহ করে। তারা দেখবে একবারের জন্য শাস্তি পাবে না, because they are actually the sons and the daughters of the heath. Heath will eventually not give them any kind of punishment. There is the character of the Christian Cantle, a local laborer who works for Mrs. Eobright. He is foolish and superstitious. His main contribution to the plot occurs when he is entrusted with delivery of Clem's and Thomasin's inheritance by his employer and loses it by gambling with the Damon will give. A Christian Cantle, এই গল্পের একজন চরিত্র আমরা দেখব, যাকে ক্লিন এবং টমাসিনের বেশ কয়েকটা ইনহেরিটেন্স বা তার টাকা তার এমপ্লয়ার তাকে দিয়েছিল। সে মানে টাকাটা দিয়েছিল, তাকে দেওয়ার জন্য ক্লিনকে এবং টমাসিনকে কে দিয়েছিল? মিসেস ইওব্রাইট। এবং ড্যামন উইল লিভের সঙ্গে গ্যাম্বল করতে গিয়ে, জুয়া খেলতে গিয়ে সে সেই টাকাটা হারিয়ে ফেলে। রয়েছে এই গল্পে সুসান নানসাচ, a woman of the heath who hates Eustacia. তার ছেলে ইউস্টেশিয়ার দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড বলে সে বিশ্বাস করে। She believes the beautiful young girl is the witch and on the 2 occasions uses witchcraft against her. মাঝে মাঝে ডাইনি বিদ্যা সে এক্সিকিউট করার চেষ্টা করে এই ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের এগেইনস্টে। ফলে আমরা দেখব এই গল্পের যারা হিথবাসী, those who are actually the residents of the heath, they do not like Eustacia Vai. Then there is Johnny Nonsuch, Susan's son, who is very curious and on several occasions witnesses
damaging incidents that lead to the trouble for the main characters. Johnny Nunsuch is almost a choric character. এই যে ক্যারেক্টার গুলো হিথের, ক্রিস্টিয়ান ক্যান্টল, সুজান নানসাচ, জনি নানসাচ, আমরা গ্রিক ড্রামার মধ্যে যেরকম কোরাস choric characters, they are absolutely not the main characters. They cannot directly participate inside the main action. They can only act as the commentator. ইডিপাসের কন্ডিশন নিয়ে কোরাস কথা বলতে পারে কিন্তু ডাইরেক্টলি তার দুঃখে পার্টিসিপেট করতে পারে না। টি.এস. এলিয়টের বিখ্যাত ড্রামা মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল, the choric characters can feel the pain of the Thomas Becket. Thomas Becket is the priest যাকে মার্ডার করবে হেনরি দ্য সিক্সথের নাইটরা। তার গল্প তোমরা পরবর্তীকালে মাস্টার্সে পড়বে, মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল। choric characters can feel the agony of the characters, can feel the agony of the main character, but cannot participate really. কারণ তারা কমন পিপল, তারা সাধারণ মানুষ। এখানেও these characters are common people, they are part and parcel of the heath. তারা হিথের সঙ্গে যেন সংমিশ্রণ হয়ে গেছে তাদের। তো এই ক্যারেক্টার গুলো আমরা দেখব যে তারা এই নভেলে ডাইরেক্টলি এই ক্যারেক্টারদের ডেস্টিনির সঙ্গে পার্টিসিপেট করছে না, কিন্তু তারা কি করছে, তারা এই নভেলে শুনছে, দেখছে এবং তাদের কমেন্টারি পাস করছে। দিস আর choric ক্যারেক্টার্স। ইউস্টেশিয়া ভাই কেমন, ক্লিমিও ব্রাইট কেমন, তাদের নেচার কি, তাই নিয়ে তাদের চরিত্রগুলোকে আমাদের অডিয়েন্সদের সামনে উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করছে এই ক্যারেক্টাররা। They're trying to reveal the inner characteristics. So Johnny Nunsuch, Susan Nunsuch, and then there is Charlie, a teenage boy who works for Captain Vi, Eustatia's grandfather, who is a former sea captain and sailor. তার জন্য কাজ করে Charlie. He is hopelessly in love with Eustacia. So many characters in this play will eventually fall in love with Eustacia. At least 3 characters. Charlie, Johnny Nunsuch has an attraction, of course. Then there is Clemio Wright. Then there is Damon Wildeeve. যারা ইউস্টেশিয়াকে দেখে তারা ইউস্টেশিয়ার এই যে wild youth তার প্রেমে পড়ে। So Charlie, he is hopelessly in love with Eustacia. At one point he allows her to take his place in a Christmas mummery in exchange for holding her hand for a few minutes. একটা জায়গাতে সে তো এতটাই প্রেমে পড়ে যে তার জায়গা নেওয়ার জন্য ক্রিশ্চিয়ান মামারি মিন্স এক ধরনের প্যান্টোমাইমিক পার্টি, যেখানে সবাই মুখোশ পরে একে অপরের সঙ্গে ডান্সে এঙ্গেজড হয়। তো সেখানে সে একবার ইউস্টেশিয়ার হাত ধরার জন্য বলে যে ঠিক আছে তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, বাট আই হ্যাভ টু হোল্ড ইউর হ্যান্ড। ফলে these are the characters, the major characters we can see in the return of the native. আশা করছি চরিত্রগুলোর সঙ্গে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাতে পেরেছি। এবার আমি ডাইরেক্টলি গল্পে চলে আসছি, about the brief synopsis of the novel. The story actually begins in a November night in the Egdon Heath, and we can see across the Egdon Heath on a November day, a riddle man is traveling with a young woman whose identity he conceals from a chance acquaintance on the road. রাস্তায় কারোর সঙ্গে তার দেখা হলো, সেখানে কিন্তু তার যে আইডেন্টিটি সেই ওম্যানের রিভিল করলো না। এই riddle man হচ্ছে ডিগোরি ভেন, আমরা পরে জানবো। This woman is Thomasinio Bright, and the riddle man notices the figure of a woman atop the rain barrow. দূর থেকে দেখতে পেল রেইন ব্যারো, যেখানে বৃষ্টির জলগুলোকে ব্যারো মানে আমরা জানি এক ধরনের বাঁধ। রেইন ব্যারো দুটো দিক, এদিক ওদিক, এই একটা দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউস্টেশিয়া ভাই, আর একটা দিক থেকে আমরা দেখবো কয়েকজন ক্যারেক্টার যাবে, তখন ইউস্টেশিয়া ভাই এই ব্যারো থেকে বেরিয়ে যাবে। So rain barrow, the largest of the Celtic burial mounds in the area, কিন্তু at the same time it's a burial mound, মানুষজনের মৃতদেহ দেওয়া হয়। Celtic burial mound, Celtic মানে রোমানদেরও আগে, Celtic believes on the pagan deity, ব্রিটিশদের আসার আগে অনেক পুরনো বেরিয়াল মাউন্ড সেই এরিয়াতে, and then replacing her other figures. একেবারে সিনেমার শ্যাডোর মতো ইউস্টেশিয়া ভাই দাঁড়িয়ে তাকে দেখলো দূর থেকে, ডিগোরি ভেন, ইউস্টেশিয়া ভাই আবার নেমে গেল। So these are the heath folk come to start a 5th of the November bonfire. নভেম্বরের 5 তারিখ bonfire, নভেম্বরের 5 তারিখ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সেলিব্রেট করি। কার জন্য আমি নামটা ভুলে গেলাম ভদ্রলোকের,
যে ভদ্রলোক ইংলিশ পার্লামেন্টকে ওড়াতে গিয়েছিল, তোমরা পোর্টার সিনে পড়েছো? মনে পড়ছে? 5th of November ইউনাইটেড কিংডমে গাই ফক্স ডে, বিখ্যাত দিন। এদিন তার কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। It's an annual commemoration observed on the 5th of November primarily in the United Kingdom. কেন? কারণ এই ভদ্রলোক গাই ফক্স, he actually constructed a plot known as gunpowder plot of 1605, খুবই খুবই বিখ্যাত। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টকে এই ভদ্রলোক উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, ওড়াতে পারেনি, ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং তার শাস্তি হয়। এবং সেই জন্য এখনো 5th of নভেম্বরে ডেমোক্রেসিকে সেলিব্রেট করার জন্য ইংল্যান্ডের মানুষ এই গাই ফক্সের, FAWKES, গাই ফক্স, তাকে তার কুশপুত্তলিকা পোড়ায় বিভিন্ন এক্সপ্লোসিভ দিয়ে। অবজারভেন্স অফ দ্য 5th of November অ্যাক্ট, মানে থ্যাঙ্কস গিভিং অ্যাক্ট বলা হয়, মানে আইন পাস করা হয় যে দিনটাকে আমরা সেলিব্রেট করব বলে, মানে ইংল্যান্ডবাসীরা সেলিব্রেট করবে বলে। ফলে এইরকম একটা দিনে তারা বন ফায়ার করতে আসছে একজন হিতের উপরে, এবং ইউস্টেশিয়া বাই তাদেরকে দেখে চলে যাচ্ছে। ফলে ইউস্টেশিয়া বাই এর ক্যারেক্টার আমরা বুঝতে পারছি, সি ইজ দ্য কুইন অফ দ্য নাইট, she loves to live in the solitude and isolation, একা থাকতে পছন্দ করে। The riddle man Diggory then returned safely to Mrs. Eobright's, her niece Thomasine Eobright, who was to have married Damon will leave that day. সেই দিনে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল ড্যামন উইললিভের সঙ্গে, এবং তাকে সঠিকভাবে সেখান থেকে নিয়ে এসে মিসেস ইওব্রাইটকে তার নিসকে ফেরত দিয়ে গেছে। Mrs. Eobright takes Thomasine with her to see Willieve at the inn he operates in order to demand an explanation of his failure to marry her. সেদিন সে বিয়ে করতে পারেনি চার্চের কোনো একটা গন্ডগোলের জন্য। সো মিসেস ইওব্রাইট টমাসিনকে নিয়ে গেল, কারণ উইললিভ আমরা দেখবো এই নভেলে একটা ধূর্ত ক্যারেক্টার। সে কিন্তু একেবারে টমাসিনকে বিয়ে, মানে টমাসিনকে পছন্দ করে না, কিন্তু টমাসিন হ্যাজ ফলন ইন লাভ and he actually has a relationship with টমাসিন। টমাসিনকে তাকে বিয়ে করতে হবে, এবং বারবারই আমরা দেখবো সেই টমাসিনের সঙ্গে বিয়েটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কেন সেদিনকে তার বিয়ে হলো না, তার এক্সপ্লেনেশনের জন্য মিসেস ইওব্রাইট তার কাছে গেল। The heath folk after the bonfire come to serenade the supposed newlyweds, and when Willieve is able to get rid of them, he starts off to see Eustacia Vai. আমরা দেখলাম কোনো না কোনো ভাবে এই যারা হিথ ফোক তারা এলো এই ট্যাভার্নে উইললিভকে কনগ্রাচুলেট করার জন্য। টেক্সটটা পড়তাম, দেখতাম একটা বড় সিন রয়েছে, তাদেরকে খানিকটা উইললিভ এড়িয়ে গিয়ে বললো ঠিক আছে আজকে আর কোনো পার্টি নয়, তোমরা যাও। গিয়ে এসে রাত্রেবেলা ইউস্টেশিয়া ভাইকে দেখতে বেরোলো, তার সঙ্গে মিটিং করতে। ফলে Willieve is running an illegitimate and clandestine love affair with Eustacia Vai from the very inception and the beginning of the novel. The mysterious figure of the Vane Diggory Vane saw earlier on the barrow. এই Diggory Vane যে ক্যারেক্টার কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মিশে একটা মিস্টিরিয়াস ক্যারেক্টার, সে কিন্তু সমস্ত চরিত্রকে দেখছে। He is almost right like a kind of a panopticon. Panopticon is a Foucauldian word, all pervading eyes. তার চারিদিকে যেন চোখ রয়েছে। আমরা পরবর্তীকালে প্যানপটিকন যখন থিওরি পড়বো আমরা জানবো Panopticon means all pervading eyes. It's a type of institutional building and a system of control designed by the English philosopher Jeremy Bentham. Panopticon generally Jeremy Bentham বিশ্বাস করতেন যে জেলে বা প্রিজন হাউসে এই প্যানপটিকন ক্রিয়েট করা হয় সমস্ত মানুষের উপরে নজর রাখার জন্য। এই যে প্রত্যেকটা সেল জেলের চারিদিকে নজর থাকবে, ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্যানপটিকন। অল পারভেডিং আইজ, বড় বড় টাওয়ার ক্রিয়েট করা হয় বিভিন্ন জেলে, প্যানপটিকন। এই ডিগরি ভেন হচ্ছে এই গল্পের প্যানপটিকন। সমস্ত চরিত্র কার সঙ্গে কার ইললিজিটিমেট অ্যাফেয়ার, কে কোথায় যাচ্ছে কার সঙ্গে দেখা করতে, হি হ্যাজ অ্যান আই অন এভরিথিং, হি নোজ এভরিথিং। আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো গল্প।
So Eustacia watches for Will-Leave on the rain meadow, returning now and then to check on the signal fire she had built before her grandfather's house. So Eustacia watches for Will-Leave on the rain meadow. Will-Leave-এর জন্য rain meadow-তে আসলে Eustacia ওয়েট করছিল। আমরা এবার বুঝতে পারলাম রেট্রোস্পেক্টিভ ডাইরেকশনে যে কার জন্য Eustacia প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলা দাঁড়িয়ে থাকে for Will-Leave, returning now and then to check on the signal fire she had built before her grandfather's house. সে কি করে, একটা বড় মতো সিগন্যাল তৈরি করেছে ফায়ারের। সে যদি ফায়ার জ্বালিয়ে বেরোয় তার মানে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেইন মেরোতে গেছে। Will-Leave সেই ফায়ারটা দেখে বুঝতে পারে Eustacia is not in the house. So Eustacia has actually built, she's a very intelligent woman, she built a signal of fire in her grandfather's house. Captain Vai is the chance acquaintance of the Vane. আমরা দেখবো এই গল্পের শুরুর দিকে যখন যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সে হচ্ছে এই ক্যাপ্টেন ভাই। Will-Leave-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে ডিগোর সঙ্গে তার মাঝে মাঝে গল্প হয়। Will-Leave, who was once a lover but whom she has not seen since his interest in Thomasin, does finally arrive. আগে Will-Leave-এর সঙ্গে Eustacia-র একটা ভালো সম্পর্ক ছিল, এখন টমাসিনের সঙ্গে সম্পর্ক ডেভেলপ করার পরে Will-Leave-এর সঙ্গে আর তেমন দেখা হয় না Eustacia-র, কিন্তু অনেকদিন বাদে সে হঠাৎ করে দেখা করছে Will-Leave-এর সঙ্গে। And Vane accidentally learns of the meeting between Eustacia and Will-Leave. এটা বললাম প্যারাপটিকনের মতো সমস্ত বিষয় ডিগোরি ভেন জেনে ফেলে। The Riddleman, a long-time admirer and once rejected suitor of the Thomasin, resolves to help her and purposely overhears the conversation the next time Eustacia and Will-Leave met on the rain meadow. So Riddleman, Diggory Venn once fell in love with Thomasin, right? A long-time admirer and once rejected suitor of the Thomasin, but Thomasin rejected her. তাহলে গল্পের বহু চরিত্র কিন্তু মেটেরিয়ালিস্টিক ইন নেচার, তারা অর্থের পিছনে টাকার পিছনে দৌড়েছে, ফর এক্সাম্পল বা ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশনের পিছনে দৌড়েছে। ফর এক্সাম্পল ক্লিনিও ব্রাইট Eustacia Vai এর ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশনের পিছনে attracted হবে। Eustacia Vai will fall in love eventually with Clinio Bright not because of her nature, because of his nature, but because he's a diamond merchant. সে ডায়মন্ড মার্চেন্ট বলে তার প্রেমে পড়বে এবং যেটা ঘটার সেটা ভয়ঙ্কর জিনিস করবে, সেটা হচ্ছে ডায়মন্ড মার্চেন্টের কোনোদিন ফেরত যাবে না। এবং Eustacia Vai যেতে চাইবে প্যারিসে। ডায়মন্ড মার্চেন্টের ভেতরের নেচার তো একটা ফিলান্থ্রপ, তার তো ইনার নেচার হচ্ছে সে সেই হিতের বাসিন্দা, সে আসলে সেই হিতে থাকতে চায়, সে সেই হিতের ছেলেগুলোকে শিক্ষিত করতে চায়। হি অ্যাকচুয়ালি উইল ট্রাই টু ওপেন আ ফ্রি স্কুল। কিন্তু Eustacia Vai তো সেই এক্সটার্নাল নেচার দেখে প্রেমে পড়েছে। একই রকম ভাবে তাই Thomasin will fall in love with Will-Leave seeing the external nature. He was a resident of the Paris. আগে প্যারিসে থাকতো, লোকজনকে প্যারিসে যারা স্বপ্ন দেখায়, একটা ট্যাভার্নের একটা সরাইখানার মালিক, আর ডিগোরি ভেন একজন রিডলম্যান, গায়ে লাল রং মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে কি পছন্দ হয়? So Vane then calls on Eustacia to get her to help Thomasin, finally telling her he knows about her meetings with Will-Leave. Vane কিন্তু Eustacia-কে ডাকলো এবং এক ধরনের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করলো Eustacia-কে ঠিক করার জন্য। বললো finally telling her that he knows about her meetings with Will-Leave, বলে আমি জানি কিন্তু তুমি Will-Leave-এর সঙ্গে মিট করছো। Vane also informs Mrs. Eobright he would like to marry her niece, বললো Eobright-কে যে I would like to marry your niece। সেই দিনটা খুব সেজে গুজে নিজের গায়ের রংটাকে পরিষ্কার করে গেল। But though he is rejected, the aunt uses him as a means to get pressure on the Will-Leave. আমরা দেখব অনেকে প্রশ্ন করতেই পারে যে এই গল্পে কিন্তু ডেস্টিনি খুব ইম্পর্টেন্ট হয় স্যার, তাহলে মিসেস ইওব্রাইট কেন অ্যাগারের কামড়ে মারা গেলেন? কারণ মিসেস ইওব্রাইট ইজ অলসো a materialistic woman. She is basically exploiting Diggory Vane as a means to pressurize on the Will-Leave. সে জানে Diggory Vane is an honest character. সে ইচ্ছে করলে তার নিসের বিয়ে Diggory Vane-এর সঙ্গে দিতে পারতো, কিন্তু না, দিল না। উল্টে কেটে করলো Will-Leave যাতে বিয়ে করে
এই টমাসিন ইউব্রাইটকে তার জন্য যাতে প্রেশার সৃষ্টি করে তার জন্য ডিগোরিভেনকে এমপ্লয় করলো, জানে দ্যাট ডিগোরিভেন হ্যাজ ফলেন ইন লাভ উইথ টমাসিন ইউব্রাইট, তার ভালোবাসাটাকে এক্সপ্লয়েট করছে। সেই জন্যই হয়তো ডেস্টিনি আলটিমেটলি শাস্তি দেবে মিসেস ইউব্রাইটকে। উইলিভ গোজ ইমিডিয়েটলি টু ইস্ট এশিয়া টু কনভিন্স হার টু লিভ উইথ হিম, কিন্তু বারবার উইলিভ এখনো চাইছে ইস্ট এশিয়াকে তার সঙ্গে চলে যায়। বাট শি উইল নট আনসার রাইট অ্যাওয়ে, এখন ইস্ট এশিয়া আনসার দেবে না, বিকজ and at this moment the news of the arrival for the Christmas holidays of Mrs. Yobright's son Clean is widely talked about on the heath, including Captain Wisehouse. গ্রাম ভিলেজ, ভিলেজের মধ্যে বিভিন্ন সুপারস্টিশন, বিভিন্ন কথাবার্তা আলোচনা হয়, এবং সেখানে শহর থেকে মিসেস ইউব্রাইটের সান ক্লিন ইউব্রাইট, শিক্ষিত এডুকেটেড ইয়াং ডায়মন্ড মার্চেন্ট ব্যাচেলর ছেলে আসছে, তার কথা চারিদিকে শোনা যাচ্ছে। Eustacia is a very cunning and intelligent woman. She knows that she can use Clean Yobright as a tool or as an instrument to get out of this heat. এই হিট থেকে বেরোবার একমাত্র উপায় হচ্ছে Clean Yobright। ফলে জানে উইল লিভের থেকে বেটার অপশন হচ্ছে Clean Yobright, তাই সে Clean Yobright এই অপশনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলো। Eustacia hears much about Clean and Mrs. Yobright and Thomasine make Eustacia Cleaner ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছে, and on the other hand Mrs. Yobright and Thomasine make preparations for his arrival. আসছে, বাড়ির মধ্যে একটা উৎসব, সেলিব্রেশন, কেক টেক সাজিয়ে রেডি সব। After getting a glimpse of him, Eustacia is fascinated by this native return from the Paris and arranges to substitute for one of the boys in the traditional Christmas mumming. বললো আমি এই ট্র্যাডিশনাল ক্রিসমাস মামিং এর যে ফেস্টিভ্যাল, সেখানে তো অনেক বয়েজ যায়, অনেক ছেলেরা যায়, এই গ্রামের যারা হিত বয়েজ তারা যায় সেখানে, তাদেরকে রিপ্লেস করার ডিসিশন নিল, এবং এই চার্লের বদলে একটু পুরুষ সেজে সেখানে ইউস্টেশিয়া যাবে, যাতে ক্লিন ইউব্রাইটের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। The first performance of which is at the party Mrs. Yobright is giving. Mrs. Yobright একটা পার্টি দিচ্ছে, যে পার্টিতে এই বিভিন্ন ইয়াং বয়েজরা গিয়ে অ্যাক্ট করবে ক্রিসমাস পার্টি। সেই পার্টিতে পুরুষ সেজে ইউস্টেশিয়া ভাই যেতে চায় in order to meet Clean Yobright for the first time. Eustacia succeeds in meeting Clean, but while she is in costume, she can take a male costume about there. Now that her interest in Willieve has failed, Willieve's ব্যাপারে তার ইন্টারেস্ট আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেছে, Eustacia makes clear to Ven that she would like to see Willieve married to Thomasine. বলে আমার কোনো ব্যাপার নয়, I would like to see Willieve getting married to Thomasine because I am যদি সে মুখে বললো না, she is very much attracted to Clean. They do marry with Eustacia serving as a witness. Well, বিয়ে করে নাও, Eustacia witness হিসেবে থেকে তাদের বিয়ে দিল। Mrs. Yobright, who has once opposed the marriage, does not attend. তিনি কিন্তু বিয়েটা অ্যাটেন্ড করলেন না, and Clean, who has been away from home, finds out about it only after it has taken place. এটা ঘটার পরে সে জানতে পারল। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিনের ভিতরের মধ্যে পরিবর্তন আসছে। Giving up his business career in Paris, Clean has returned to Egdon Heath to set up as a schoolmaster to those who can't afford existing schools. যারা দূরে দূরে বাইরে হিথ থেকে যেতে হেঁটে অনেক দূর যেতে হয়, যে স্কুল যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে না, তাদের জন্য he wanted to establish a school in the Egdon Heath itself, and hence he actually has given up his career, his business career as a diamond merchant, a very lucrative business career in the Paris. Mrs. Yobright disapproves, thinking Clean is not ambitious enough. বলে কি পাগলামো হতে পারে, নিজের বিজনেস ছেড়ে এখানে এসে তুমি স্কুল টিচারই করবে? Clean now meets Eustacia. Cleaনের সঙ্গে Eustacia দেখা হলো প্রথমবার, in her own person this time. Eustacia নিজের পার্সনে, মানে সত্যি নারী হিসেবে, and is strongly attracted to her, an attraction that Mrs. Yobright argues against. বলে আকর্ষণ তোমাকে ধ্বংস করবে।
He sees Eustacia regularly, usually on the heath, for several months, and then asks to marry him. বললো যে আমাকে বিয়ে করো। অনেক দিন হিথে রেন ম্যারোর সামনে বিভিন্ন জায়গায় তাদের দেখা হলো। Several months they are courting each other and they finally decided to marry. এইখানকার সিনের ডেসক্রিপশন গুলো খুব ইন্টারেস্টিং, মানে হার্ডির ল্যাঙ্গুয়েজ তো ব্রিলিয়েন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যদি রিটার্ন অফ দ্য নেটিভের অরিজিনাল বইটা পড়ি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো মানে অ্যাবসলিউট ব্রিলিয়েন্ট ডেসক্রিপশন। ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের ডেসক্রিপশনটা দেখার মতো। আমরা সামারিটা পড়ে নিয়ে তারপরে কয়েকটা লাইন একটু দেখার চেষ্টা করব। So when Mrs. Yeobright and Clean quarrel over his love of Eustacia and he feels forced to leave his mother's house, he decides they should marry right away and live for a time on the heath. Mrs. Yeobright and Clean, they oppose this marriage. They oppose the love for Eustacia. And he now feels to leave his mother's house. বলে ঠিক আছে তাহলে মায়ের সঙ্গে থাকবো না। এত বড় ডিসিশন নিল ক্লিন। নিজের একটা বাড়ি তৈরি করলো হিথে and decides they should marry right away and live for a time on the heath. হিথে নিজেদের একটা খানিকক্ষণের জন্য বাড়ি তৈরি করে একটা কটেজ, ক্লিন finds a cottage and moves from the home. বাড়ি থেকে চলে লাগলেন ডায়মন্ড মার্চেন্ট, বাড়ি ছাড়লো হোমলি কমফর্ট ছেড়ে কটেজে বসবাস করতে লাগলো। লিভিং হিজ মাদার ডিসকনসোলেট এন্ড বিটার, তার মারে গেল কারো করে। William's interest in Eustacia revives when he hears of her approaching marriage. William কিন্তু আবার ইউস্টেশিয়ার প্রতি অ্যাট্রাকশন বাড়লো যখনই ইউস্টেশিয়ার বিয়ের কথা সে শুনলো। On the occasion of their marriage, Mrs. Yeobright sends a small inheritance to both Thomasin and Clean. আমরা দেখলাম যে ম্যারেজের আগে মিসেস ইউব্রাইটের সঙ্গে তো কোনো কথা নেই এই ক্লিনের বা বিয়ের পরে, কারণ বিয়ে অ্যাটেন্ড করেনি টমাসিনের, এর ফলে তাদের সঙ্গে কোনো কথা নেই। খানিকটা সম্পত্তির একটা অংশ পাঠালো, বাট আর হ্যান্ডিম্যান যাকে দিয়ে পাঠালো হি লুজেস ইট গ্যাম্বলিং উইথ উইলিভের সঙ্গে গ্যাম্বল করে সেটা হারিয়ে ফেলেছে। যদি না এর হাত দিয়ে পাঠাতো তাহলে সম্পত্তিটা হারাতো না, হয়তো ক্লিমের সঙ্গে ক্লিমের মাদারের একটা রিকনসিলিয়েশনের পসিবিলিটি থাকতো। কিন্তু এমন ভাবেই হার্ডি তার নভেলের চান্স এন্ড দ্য কোইন্সিডেন্সের প্লট কনস্ট্রাক্ট করেছে যে একবারের জন্য মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে ছেলের দেখা হবে না, জানতেও পারবে না অ্যাবাউট দ্যাট দ্য মাদার ট্রাইজ টু সেন্ড দ্য ইনহেরিটেন্স। দ্যাট ইজ দ্য মিসহ্যাপ, the element of the destiny, the element of the chances and the coincidence that is operating in Hardy's novel. যদি সম্পত্তি পৌঁছতো ক্লিনের হাতে এবং টমাসিনের হাতে হয়তো গল্পের শেষটা অন্যরকম হতে পারত, কিন্তু না, টমাস হার্ডি অন্যরকম ভাবে ভেবেছে। He is actually trying to create a tragedy in the fictional form. He trying to depict the sorrow, the agony, the pain of the human lives. মানুষের জীবনে দুঃখ যন্ত্রণা সেগুলোকে তিনি নিজের মতো করে উপন্যাসের পাতায় একটা ট্র্যাজেডি তৈরি করবার প্ল্যান করেছেন। ফলে ন্যাচারালি এই গল্পের মধ্যে এই চান্সেস এন্ড কোইন্সিডেন্সেস খুব বেশি পরিমাণে। So but a handyman loses it gambling with William, who wants revenge on his wife's aunt for not trusting him with the money. কারণ সে কিন্তু এই কাজটা কিন্তু উইলিভ ডেলিভারেটলি করেছে। কেন? কারণ সে রিভেঞ্জ নিতে চেয়েছিল এই তার মাদারের প্রতি, তার ওয়াইফস মাদারের প্রতি, তার ওয়াইফস আন্টের প্রতি। কেন? বিকজ তার ওয়াইফস আন্ট তার হাত দিয়ে এই সম্পত্তিটা পায়নি, অন্য কারোর হাত দিয়ে ডাইরেক্টলি টমাসিনের কাছে পাঠাতে চেষ্টা করেছিল এই মানিটা। এর ফলে উইলিভ ইচ্ছে করে এই কাজটা ডেলিভারেটলি করলো এই সম্পত্তিটা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য। অ্যান্ড ভেন protecting Thomasin wins it back from William. কিন্তু ডিগোরি ভেন পুরোটাকে দেখছিল, আমরা বলছিলাম বারবার ডিগোরি ভেন দূর থেকে দেখছে যে বাড়ি থেকে বেরোলো টাকা নিয়ে, এসে উইলিয়ামের কাছে এলো। ডিগোরি ভেন আবার জিতলো, গ্যাম্বল করলো উইলিয়ামের সঙ্গে, সেদিন রাত্রি আবার টাকাটা জিতে নিল। বাট নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট পার্ট অফ ইট ইজ ক্লিনস, কিন্তু বুঝতে পারলো না খানিকটা অংশ সেখানে ক্লিনেরও সম্পত্তি রয়েছে।
সে তো ভেবেছিল টমাসিনের জন্য পাঠিয়েছে। দ্য রেডলম্যান ডেলিভার্স ইট অল টু টমাসিন, পুরোটাই টমাসিনকে দিয়ে দিল। তো এখানে আবার একটা মিস সেকেন্ডসকে, যদি খানিকটা অংশ ক্লিনকে দিত তাহলে ক্লিন হয়তো ভাবতো তার নিজের মায়ের তার প্রতি খানিকটা ভালোবাসা বেঁচে আছে, কিন্তু না, ডিগরিভেন তো জানে না, সে দূর থেকে দেখছে, কেমন করে বুঝবে যে ঘটনাটা ঘটছে। Eustacia and Clem for a time live a separate life. দুজনে একা একা একটা জীবন কাটাতে আরম্ভ করলো হিতে। When Mrs. Seobright receives no response from the Clem about the money, she calls on Eustacia and they quarrel bitterly. যখন কোনো খবর পাচ্ছে না মিসেস ইউব্রাইট ক্লিমের কাছ থেকে, তখন ইউস্টেশিয়াকে ডাকলো, দুজনের মধ্যে বিরাট ঝগড়া হলো। ক্লিম, hurrying his study to be a teacher as to pacify the impatient Eustacia, develops severe eye trouble. Eustacia একেবারেই খুশি নয়, কবে যাবে তুমি ফেরত প্যারিসে। তাড়াতাড়ি টিচার হওয়ার জন্য পড়াশোনা করতে লাগলো এবং লাগের পরীক্ষাটা হলো অল্প আলোর মধ্যে পড়াশোনা করে, ডেভেলপ সিভিয়ার আই ট্রাবল and is forced to suspend his work. To his wife's dismay, he takes up furs cutting. ভাবতে পারছো, একজন ডায়মন্ড বিজনেস ক্রিয়েটার ফার্স কাটিং এ চলে এলো, কারণ তার চোখে প্রবলেম হচ্ছে, পড়াশোনা করতে পারছে না। কি করতে পারে? ম্যানুয়াল লেবার, ফার্স কাট করছে। ফার্স হচ্ছে এক ধরনের নল খাগড়া টাইপের জিনিস, যেগুলো হিতের মধ্যে হয়। লোকজনকে কেটে দিলে তারা পয়সা দেয়, a little money and getting exercise. To Eustacia, this is far cry from what she yearns for. Eustacia কাছে একটা অন্য পৃথিবী সেটা চেয়েছিল তার থেকে। Eustacia yearns for the gay life of the great world, especially as represented by the Paris. Paris is a symbol for Eustacia, a symbol for enjoyment, for the pleasure of the life, for all kind of worldly attractions, materialism, a capitalist existence of life. এই পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত যে ডিজায়ার, যে ফুলফিলমেন্ট রিপ্রেজেন্ট করে কি? প্যারিস। To compensate, she goes to a gypsying, a dance, and unexpectedly encounters William and dances with him. তাকে কম্পেনসেট করতে গিয়ে সে জিপসিং বলে একটা ডান্স ফর্মে আনএক্সপেক্টেডলি সেখানে উইললিফকে এনকাউন্টার করে। তার তো ভালো লাগছে না এই জগৎ, এবং তার সঙ্গে ডান্স করে। When sees them together, when Diggory Ven দূর থেকে সেটা দেখলো, and attempts to discourage William's loitering around Clem's house at night. উইললিফকে চেষ্টা করলো উইললিফকে ক্লিমের বাড়ির চারপাশে রাত্রেবেলা না ঘোরাফেরা করে। ফলে এই গল্পে কিন্তু একমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি a character of conscience is Diggory Ven. Diggory Ven is perhaps Hari himself. ন্যারেটারের মতো, ন্যারেটারের মানে অলমোস্ট লাইক দ্য ন্যারেটার, সে এই গল্পের ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা করছে। করতে কিছু ভুল করছে, কিন্তু চেষ্টা করছে যাতে অর্ডার থাকে, যাতে প্রপার মানুষের সম্পর্কটা, রিলেশনশিপটা ব্যালেন্সড হয়। কিন্তু জোর করে কি কিছু করা যায়? Persuaded by the Riddleman to forget her pride and call on her son, Mrs. Seobright starts the long walk to his house on a hot August day. যখন বুঝলো, রিডলম্যান বারবার বললো মিসেস ইউব্রাইটকে, এই ইগোটা ছেড়ে দিন, ছেলের সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন, কনভারসেশনে এঙ্গেজড হন, ছেড়ে your son has been transformed into a furs cutter. চোখে দেখতে পাচ্ছে না, একটা চোখ প্রায় অন্ধ, কথা বলুন। মিসেস ইউব্রাইট হঠাৎ করে হাঁটতে শুরু করলো অগাস্টে, হট অগাস্ট ডেতে, একদম হিথের মাথায় গিয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বলবে বলে। অনেকটা দূরত্ব, প্রায় 8-9 মাইল হয়তো। William admitted by Eustacia before she can get there. When she knocks on the door, Clem's wife looks out the window but doesn't answer. William কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি
admitted by Eustacia before she can get there. সেই ঘরের মধ্যে কিন্তু উইল লিভ রয়েছে ইউস্টেশিয়ার সঙ্গে। When she knocks the door, clean wife looks out the window. Clean wife উইন্ডো থেকে দেখলো কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। The older woman tries to walk back home. রাগে দুঃখে older woman বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। এখানে অনেকে প্রশ্ন করে সত্যি কি ইউস্টেশিয়া দেখতে পেয়েছিল মিসেস ইউব্রাইটকে? অনেক ক্রিটিক বলে হ্যাঁ দেখতে পেয়েছিল, অনেক ক্রিটিক বলে না বুঝতে পারিনি, নকটা অল্প শুনতে পেয়েছিল। The older woman tries to walk back home, stops in exhaustion and is bitten by an adder. হঠাৎ করে একটা অ্যাডারের দ্বারা একটা venomous snake তাকে ছোবল মারলো। She is later discovered by Clean, who has set off for her house to attempt reconciliation, but even medical attention cannot save her. সেই একই দিনে ক্লিমও গিয়েছিল নিজের মায়ের বাড়িতে, মিসেস ইউব্রাইটের বাড়িতে। হঠাৎ করে দেখা হলো, ডিসকভার করলো কে? নিজের ছেলেই ডিসকভার করলো। মার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল, কিন্তু ওই যে বললাম চান্স এন্ড কোইন্সিডেন্স, মা গেছে ছেলের বাড়ি, ছেলে এসছে, মা এসছে ছেলের বাড়ি, ছেলে গেছে মায়ের বাড়ি, দুজনের মধ্যে দেখা হলো না। মেডিকেল অ্যাটেনশন দিয়েও বাঁচানো গেল না, দেরি হয়ে গেছে, বিষ চলে গেছে ভিতরে। ক্লিন blames himself for her death. Eustacia is nearby when Mrs. Eubright dies but doesn't make an appearance. এলো না সে। She has accidentally encountered Willie, who was lately come into an inheritance. সে কিন্তু উইলডিভের সঙ্গে দেখা করছে এবং উইলডিভ এই সময়ে একটা সম্পত্তি ইনহেরিটেন্স, তার যে কাছের একজন আত্মীয়র কাছ থেকে সম্পত্তি খানিকটা পেয়েছে। এবার আমরা দেখবো গল্পের নেচার বদলাবে এবং ক্লিনের সঙ্গে আস্তে আস্তে একটা সেপারেশন হবে ইউস্টেশিয়ার। Clean for some time is ill and irrational because of his mother's death. His constant blaming of himself exhausts Eustacia. Eustacia কে exhaust করে ফেলছে, নিজেকে বারবার ব্লেম করছে, and she tries to find consolation in Willie. Willieর সঙ্গে একটা সম্পর্ক ডেভেলপ করছে। Once back to normal again, Clean sets out to discover what his mother was doing on the heath. Clean খানিকটা নরমাল হওয়ার পরে ডিসকভার করার চেষ্টা করে তার মা হিতে কি করছিল। And from Mrs. Eubright's handyman, Diggory Van, and a young boy who come across his mother as she tried to get home that day. সেই ছেলেটা যার সঙ্গে তার মায়ের দেখা হয়েছিল সেই দিনে বাড়ি ফেরার সময়, এদের কথাগুলো, অসংলগ্ন কথাগুলোকে একটা 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 আমরা বলতে পারি ফুলের মতো করে, মালার মধ্যে করে গেঁথে যে স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করলো ক্লিন ইউব্রাইট, যে কনক্লুশনে সে পৌঁছলো। Clean learns what happened, কি ঘটেছে সে বুঝতে পারলো। সে বুঝতে পারলো Eustacia was there in the house, Willie was there in the house. Her mother actually goes inside the house, tries to get inside his house, তার বাড়ি থেকে এসলো in order to create a reconciliation, এবং Eustacia দরজা খোলেনি। He accuses Eustacia of the cruelty of his mother to his mother and deception of himself as a husband. বলে আমাকে তুমি স্বামী হিসেবে ঠকিয়েছো এবং আমার মাকে, আমার মায়ের প্রতি ক্রুয়েলটি তুমি দেখিয়েছো। And she leaves his house to return to Captain Wise. Eustacia ফিরে গেল ক্যাপ্টেন ভাইয়ের বাড়িতে। At her grandfather's house, Eustacia doesn't know how to occupy herself and once even thinks of suicide. সুইসাইডের চেষ্টা পর্যন্ত করলো, জানে না কেমন করে জীবন কাটাবে। A bonfire is lit for her when the 5th of November comes, an inadvertent signal to will leave. একটা bonfire জ্বালিয়ে সে বসেছিল সেলিব্রেট করতে, কিন্তু এটা অনিচ্ছাকৃত, ইনঅ্যাডভার্টেন্ট মানে আনইনটেনশনাল সিগন্যাল ছিল উইলডিভকে। উইলডিভ ভেবেছে তাকে ডাকছে। Who offers to help Eustacia get away from the heath to Paris. উইলডিভ ইউস্টেশিয়াকে অফার দিচ্ছে যে চলো আমরা পালাই প্যারিসে এই হিথ থেকে পালানোর জন্য। On Thomasin's advice, Clean now moved back to his mother's house. Thomasin advice আবার ক্লিন নিজের মায়ের বাড়িতে ফিরে গেছে। Writes to ask his wife to return to him. সে কিন্তু ইউস্টেশিয়ার সঙ্গে রিকনসিলিয়েশন করার চেষ্টা করছে টমাসিনের অ্যাডভাইসে, কিন্তু আবার ওই ভাগ্য, চান্সেস এন্ড দ্য কোইন্সিডেন্স। On the evening of the 6th of November, নভেম্বরের 6 তারিখে, Eustacia signals to Willie that she wants to go, by chance not getting Clean's letter before she leaves the house.
যদি ক্লিমের চিঠিটা পেতো হয়তো ইউস্টেশিয়া ছেড়ে বেরিয়ে যেত না, কিন্তু 6ই নভেম্বর সন্ধ্যেবেলা ইউস্টেশিয়া সিগন্যাল করলো উইললিভকে, চলো আমরা পালাই। Before getting Clean's letter, Thomasine, who has suspicious about Williv, and Captain Y, who finds out Eustacia has left the house very late at night, come to ask himself. আমরা দেখলাম টমাসিন যে উইললিভের ব্যাপারে সবসময় সাসপিশিয়াস, কোথায় গেছে দেখতে পাচ্ছে না, রাত্রিবেলা ফিরছে না, এবং ক্যাপ্টেন ভাই সেও ইউস্টেশিয়াকে পাচ্ছে না, রাত্রিবেলা কি করবে? ক্লিনের কাছে এসছে দুজনেই, টমাসিন এসছে তার নিজের ভাইয়ের কাছে, এবং এবং আমরা বলতে পারি ক্যাপ্টেন ভাই এসছে তার যে ওয়াইফ অফ ইউস্টেশিয়া, সরি হাজবেন্ড অফ ইউস্টেশিয়া, ক্লিন ইউরাইটের কাছে। As Thomasine tries to get back home, finally with Vane's assistance, রাত্রিবেলা যখন টমাসিন ডিগোরি ভেনের অ্যাসিস্ট্যান্সে ফিরছে, as Williv waits for a gig for Eustacia, সেই সময়ই Williv ওয়েট করছে ইউস্টেশিয়ার জন্য। And as Clean looks for his wife, সেদিন রাত্রিবেলায় ক্লিমও তার ওয়াইফের জন্য খুঁজছে। গোটা হিথ জুড়ে এই চারজন মেন ক্যারেক্টার একে অপরকে খুঁজছে। ইউস্টেশিয়া on this dark stormy night, এই রাত্রির অন্ধকার রাত্রিতে throws herself in a stream near the Ware. ওয়ারের মধ্যে একটা স্ট্রিমে সে পড়ে গেল। স্ট্রিম মানে একটা ভরটেক্স আমরা বলতে পারি, একটা আবর্ত। Both Williv and Clean try to rescue her. হঠাৎ করে দেখলো তারা যে পড়ে গেছে এই আবর্তের মধ্যে। ক্লিমও দেখলো, উইললিভও দেখলো, দুজনে একসঙ্গে এলো। But it is Vane who pulls out both men as well as Eustacia. কিন্তু তিনজনকেই বাঁচালো একমাত্র ডিগোরি ভেন, প্রকৃতির সন্তান। বাট অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, জল শরীরের মধ্যে ঢুকে গেছে। Of the three, only Clean survives. উইললিভ এবং ইউস্টেশিয়া মারা গেল, প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেল। একজন হিথ তাদেরকে বাঁচতে দিল না। After her husband's death, Thomasine moves into the family home with Clean. ক্লিমের সঙ্গে ফিরে এলো তার বাড়িতে। ওই বাড়ি ছেড়ে এসে Vane, having given up the riddle trade, calls on her and they become interested in each other. Vane তার riddle trade ছেড়ে দিয়ে প্রথমবার প্রপোজ করলো, আবার দ্বিতীয়বার, এবং Thomasine বলল yes. However, Clean thinks he ought to ask his cousin to marry him since his mother wished it. Clean কিন্তু ভেবেছিল, কারণ তার মা চেয়েছিল টমাসিনকে বিয়ে করুক Clean, কিন্তু Clean যখন ভেবেছে জিজ্ঞেস করবে, but Thomasine and Vane decide to marry. তারা মানে Clean যখন বলবে তারপরেই Thomasine তাকে বললো যে I fell in love with Gregory Vane. গল্প শেষ হচ্ছে Clean is last seen on the top of the rain barrow, performing as an itinerant preacher of the moral lectures. সে একজন প্রেচার হয়ে গেছে, সে লোকজনকে এখন শিক্ষা দেয়, এবং একজন প্রিস্টে ট্রান্সফর্ম হয়েছে এই গল্পের শেষে। ফলে the story of the return of the native is a tragedy. In this story we can see the clash of the values between the two people. One is Eustacia Y, another is Clean Wright. A very bright, young, educated man, a diamond merchant of the Paris, decided to come back to the Egdon Heath, tries to live a life of the philanthropist. But Eustacia Y, the queen of the night, is a character who is absolutely full of irregularity. She has many ambition, many dreams. সে ক্লিনের প্রেমে পড়েছিল কারণ যাতে সে এই একজন হিট থেকে বের হতে পারে, প্যারিসে যেতে পারে। অন্যদিকে ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশনে ক্লিন ইউব্রাইট পড়েছিল। এবং এই গল্পের অনেক চরিত্র অনেক ভুল করেছে। মিসেস ইউব্রাইট চেষ্টা করেছিল টমাসিনের সঙ্গে ক্লিনের বিয়ে দিতে। ক্লিন বিয়ে করলো ইউস্টেশিয়াকে, ইউস্টেশিয়াকে পছন্দ করতো না মিসেস ইউব্রাইট। গল্পে ঠিক সময়ে চিঠি বা ইনহেরিটেন্স কোনোটাই পৌঁছলো না। এর ফলে মিসেস ইউব্রাইটের সঙ্গে রিকনসিলিয়েশন হলো না ক্লিনের। যদি হয়ে যেত হয়তো গল্পের এন্ডিং অন্যরকম হতো, কিন্তু না। হার্ডি আমাদেরকে একটা ট্র্যাজেডির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং গেল। এই গল্পে কেবলমাত্র রিভারেড হলো দ্য রেডলম্যান গ্রিগরি ভেন, হু ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্রিচার অফ দ্য নেচার। প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতি দিয়ে তার জার্নি শুরু, প্রকৃতির মধ্যেই সে মিশে গেল।
তো এইভাবে আমরা দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভের গল্পটার পাঠ করতে পারি। এই গল্পে অনেক ধরনের সিম্বলকে ইউজ করা হয়েছে। The main important symbol is that of the Egdon Heath. The description Hardy বলেছে, it was at present a place perfectly accordant with man's nature, neither ghastly nor hateful nor ugly, neither commonplace, unmeaning nor tame, but like man, slighted and enduring. একে বশ করা যায় না, মানুষের মতো একে সহ্য করতে হয়। Colossal and mysterious in its wordy monotony, এতটাই একঘেয়ে কিন্তু colossal, huge and mysterious, এর ভেতরে যে মিস্ট্রি রয়েছে তাকে উদ্ধার করা যায় না। এই গল্পের এই যে ডার্কনেস is always accompanying the heath throughout the writer's description. The face of the heath by its mere complexion added half an hour to the evening. ইভিনিং এর উপরে যেন আর 1 ঘন্টা বাড়িয়ে দেয়। কি ল্যাঙ্গুয়েজ! মানে যদি 5টা বাজে, ইভিনিং এর উপরে যেন হিথটা, ব্যাকগ্রাউন্ডটা 1 ঘন্টা অ্যাড এরকম। It could in like manner retard the dawn. dawn এখানটা দেরি করে দেয়, যখন সকালবেলা সূর্য আসে সেই সূর্যকে দেরি করে দেয়। sadden the noon, দুপুরবেলার একটু মন খারাপ করিয়ে দেয়। এতটাই মানে পাওয়ারফুল Egdon Heath. It's a very pessimistic, all-pervading entity. Anticipate the frowning of the storms scarcely generated and intensify the opacity of the moonless midnight to a cause of shaking and dread. Intensify the opacity of the moonless midnight. মধ্যরাত্রের যে মুনলেস নাইটের যে ওপাসিটি মানে কি? ট্রান্সপারেন্সি, সেটা একটু বাড়িয়ে দেয়। এমনই ক্ষমতা এই Egdon Heathের। ফলে Egdon Heath এই গল্পের একটা চরিত্র। দেখো এই গল্পে বনফায়ার এন্ড রেইনবোকে ইউজ করা হয়েছে সিম্বল। বনফায়ার ইজ ইউজড ফর কমেমোরেশনস অফ দ্য রিলিজিয়াস প্যাগান ফেস্টিভিটি, কিন্তু বনফায়ারকে এখানে ইউজ করা হচ্ছে সিগন্যাল উইল লিভকে আনার জন্য। ইটস অ্যাকচুয়ালি এ সিগন্যাল অফ টেম্পটেশন। রেইন ম্যারো ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সিগন্যাল অফ দ্য ফল। যেখানেই পতনটা ঘটবে, রেইন ম্যারোর ওখানেই ওয়্যারের মধ্যে, ভটেক্সের মধ্যে, আবর্তের মধ্যে তলিয়ে যাবে। Eustacia why and Damon will leave. এই গল্পের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট সিম্বল হচ্ছে ক্লিমস সেমি ব্লাইন্ডনেস। কেন? ক্লিম ইওব্রাইট এমন একটা চরিত্র, তার দূরদৃষ্টির অভাব। He is blind to his philanthropy. সে জানে না কেমন করে সে ফিলান্থ্রপি করবে, কেমন করে টাকা উপার্জন করবে জানে না। ব্লাইন্ডলি he has fell in love with Eustacia. অন্ধভাবে সে ইউস্টেশিয়ার প্রেমে পড়েছে। কমপ্লিটলি ব্লাইন্ডের ওয়েতে ইউস্টেশিয়ার প্রেমে পড়েছে, জানে না কেমন করে এগোতে হবে। তার ব্লাইন্ডনেস, তার ভিতরের ব্লাইন্ডনেসকে সাজেস্ট করছে। He is really suffering from the myopia. সে নিজে আসলে ভেতরে ভেতরে অন্ধ, তার দূরদৃষ্টি নেই। The writer is actually taking a modernist stance. If this blindness is interpreted as clean returns from the city of the modernism to the heath as a symbol of the ignorance, সে ভুল করে আধুনিক শহর সভ্যতা থেকে এই Egdon Heath ফিরলো, ভুল করলো। The writer is also many interpret that blindness is as an intellectual blindness. এটা সাজেস্ট করছে বলে অনেকে মনে করে। Death, the death of the Eustacia will leave may be interpreted that the heath hates these two characters and it kills everyone who resembles an enemy. প্রত্যেকটা চরিত্রকে হিথ মেরেছে, খুন করেছে। যে সমস্ত মানুষজনকে হিথের পছন্দ হয়নি, এই যে death by drowning is an imaginatively appropriate end for will leave and Eustacia. এই ড্রাউনিং এর ডেথ মানে জলের মধ্যে পড়ে মারা যাওয়াটা হচ্ছে একটা symbolic death. It also suggests that the hostile nature of the heath which revenges itself for the hatred shown by these two. এই দুজন হিথকে অপছন্দ করে, তার হিথ থেকে পালাতে চায়। ইউস্টেশিয়া চায় প্যারিসে, ড্যামন উইল লিভ তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিথে বাস করছে। হিথ ফাইনালি টেক্স ইটস রিভেঞ্জ
it seems that the characters cannot escape Ekdon. একবার Ekdon এলে তুমি বন্দি, Ekdon ছেড়ে পালাতে পারবে না. You either come to terms with it or it destroys it. তুমি এর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করো অথবা Ekdon তোমাকে শেষ করবে. And another very important symbol is the grandfather's telescope of Eustacia. বারবার আমরা দেখব Eustacia clean your right blind হচ্ছে, কিন্তু Eustacia টেলিস্কোপ দিয়ে দূরে জিনিসপত্র দেখার চেষ্টা করছে. কিতে কি হচ্ছে, চাঁদে কি হচ্ছে. Eustacia is so obsessed by the passage of time. She borrows her grandfather's telescope and her grandmother's hourglass. Hourglass is the symbol of the time. সময় থাকে না থেমে, সময় চলে যায়. The latter because of a peculiar pleasure she derived from watching a material representation of time's gradual glide away. সময়ে চলে যায় সেটা দেখে Eustaciaর ভালো লাগে, কিন্তু এই Ekdon হিতে বারবার আমরা দেখব টাইম ইজ আনচেঞ্জিং ইন Ekdon হিট. সময় এখানে অপরিবর্তনীয়, সময় এসে থমকে দাঁড়ায় Ekdon হিতে. সময় Ekdon হিতে কোনো পরিবর্তন করতে পারে না. For these are the very important symbol used by Thomas Hardy throughout the entire novel. আমরা এবার দেখে নেব এই নভেলে কি কি ইম্পর্টেন্ট 10 নম্বরের প্রশ্ন করতে পারে, কারণ কেবলমাত্র 10 নম্বরের প্রশ্নই এই নভেলে থাকবে. Very important question, অনেকবারই প্রশ্ন পড়ে, that is the significance of the title of the Return of the Native. Return of the Native এর টাইটেল এর সিগনিফিকেন্স বলো. এই একই জিনিসই অন্যরকম ভাবে ক্লিন CLYM ইয়োব্রাইট, ক্লিন ইয়োব্রাইটের ক্যারেক্টার এই রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ এর মতো একই প্রশ্নের উত্তর. Why this novel has been called The Return of the Native? Why? You know, the story is actually centers around the character of the clean Eobright, এবং এই গল্পটা তার এই শহর থেকে গ্রামে ফেরার গল্পটা, এটাই গল্প পুরোটা. Second very important, character of Eustacia. Why? Very important. অনেকে বলে the queen of the night, queen of the night, তার চরিত্র important. 3 very important, the theme of chances and coincidences in the novel. অনেক ক্ষেত্রে এই কোয়েশ্চেনটা পড়ে থিম অফ ডেস্টিনি বলে. এক সেকেন্ড দেখি, এই কোয়েশ্চেনটা অনেক সময় পড়ে থিম অফ ডেস্টিনি বলে. 4 নম্বর কোয়েশ্চেন. এরকম অনেক সময় কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় পড়ে suffering, sorry, happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. এটা বিখ্যাত উক্তি টমাস হারির নিজে ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউডে তিনি বলেছিলেন পরে যে illustrate this on the context of the return of the native. এই বক্তব্যটাকে সমর্থন করো. এই একই জিনিস হচ্ছে the theme of suffering বা pessimism. এই গল্পে যে নিরাশাবাদ বারবার এসছে, কিভাবে এসছে, বা রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ অ্যাজ আ ট্র্যাজেডি, ট্র্যাজেডিতে জন্ম হিসেবে নয়, অ্যাজ আ ট্র্যাজিক নভেল, এরকম কোয়েশ্চেন পড়ে. স্যার 3 নাম্বার আর 4 নাম্বারটা কি লিখলেন একবার বলে দিন.
3 নাম্বারটা হচ্ছে থিম অফ দ্য চান্সেস এন্ড দ্য কোইন্সিডেন্সেস ইন দ্য নভেল, আর 4 নম্বরটা হচ্ছে হ্যাপিনেস ইজ বাট অ্যান অকেশনাল এপিসোড ইন দ্য জেনারেল ড্রামা অফ পেন, ইলাস্ট্রেট দ্য থিম অফ দ্য সাফারিং অ্যান্ড পেসিমিজম ইন দ্য নভেল। সাফারিং অ্যান্ড পেসিমিজম, যন্ত্রণা, ট্র্যাজেডি, কিভাবে গ্লুম এই নভেলে আসছে তার কথা বলতে হবে। আর 5 নম্বর যে প্রশ্নটা করে এটাও তৈরি করতে হবে, ক্যারেক্টার অফ ডিগোরি ভেন, DIGORY ভেন VENN, দ্য রেডল ম্যান, প্রকৃতির সন্তান, কেমন করে সে এই গল্পের শেষে রিওয়ার্ডেড হচ্ছে। So these are some of the questions. Significance of the title of the Return of the Native, character of the Queen Bride, same, Eustacia Vai এর চরিত্র, Queen of the Night, theme of chances and coincidences, destiny, একই question, আর happiness is but an occasional episode in the general of the drama of the pain, illustrate this statement of Thomas Hardy in the context of the Return of the Native, by the theme of the tragedy or suffering and the gloom as illustrated in the novel The Return of the Native. দেখে নিই আমরা যে প্রশ্নগুলো করেছি সেই প্রশ্নগুলো ছাড়াও অন্য কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আসছে কিনা, আর কি কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে। এই যে আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে, আমি এটা দিতে ভুলে গেছি, ডিসকাস দ্য রোল অফ দ্য এগডন হিথ ইন দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ, এটা কিন্তু আসতে পারে। ইয়েস, এটা কিন্তু আমাদের সময় আসতো, এগডন হিথের রোল রিটার্ন অফ দ্য নেটিভে, রোল অফ দ্য, ডিসকাস দ্য রোল অফ দ্য এগডন হিথ ইন দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ, very very important, the role of the Egdon Heath in the Return of the Native, very very important, এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন হিসেবে পড়ে, the role of the Egdon Heath, প্রকৃতির কি রোল এই গল্পতে সেটা বলতে হবে তোমাকে। আচ্ছা, এইটা তো একটা ফিলোসফিক্যাল কোয়েশ্চেন, ট্র্যাজেডির কোয়েশ্চেনটার মতো একই, হোয়াট ইজ হার্ডিজ ফিলোসফি অফ লাইফ অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ, ওই ডেস্টিনি এবং চান্সেস এন্ড কোইন্সিডেন্সেস, পেসিমিজম, এইটাই বলতে হবে। আচ্ছা, আর ব্রডলি ডিসকাস দ্য লাভ ট্রায়াঙ্গেল অতটা পড়ে না, ওই ক্লিনিও ব্রাইট, ইউস্টেশিয়া ভাই অ্যান্ড ড্যামন উইলডিভের গল্পটা বলতে হবে। Contrast between Eustacia Vai and Thomasinio Bright, not that important, very important, এই গণিতের মতোই একই কোয়েশ্চেন, bring out the conflict between man and nature, মানুষ এবং প্রকৃতি, তাদের যে কনফ্লিক্ট as represented in the Hardy's Return of the Native. So these are some of the questions that can be asked in the examination. স্যার, আপনি ওই কোশ্চেনগুলো কোন ওয়েবসাইট থেকে দেখছিলেন? আমি এই কোয়েশ্চেনটা যে ওয়েবসাইট থেকে আমি জেনারেলি নিই সেটা হচ্ছে কোথায় গেল বিখ্যাত ইনোটস ওয়েবসাইট। ইনোটস থেকে কোয়েশ্চেন দেয়, আমি একটা লিস্ট তোমাদেরকে এমনি পরীক্ষার আগে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের লিস্ট করে দেবো। ইনোটস থেকে তোমরা কোয়েশ্চেনের কয়েকটা পাবে, কিন্তু মানে ইনোটসটাকে ইউজ করার মুশকিলটা হচ্ছে যদি না জানো কি কি কোয়েশ্চেন পড়ে, তাহলে দেখে বুঝতে পারবে না কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা আনইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ এমনি যদি কোয়েশ্চেন অনেকগুলো তৈরি করতে যাও তাহলে ইনোটস ইজ গুড, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আনইম্পর্টেন্ট বুঝতে গেলে একটু টেক্সটটা ভালো করে পড়ে পরীক্ষার কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নগুলো দেখতে হবে, কি ধরনের কোয়েশ্চেন পড়ে। বেশ, ওকে, সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমরা আজকে রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ শেষ করলাম। আমরা বলো স্যার, পেজটা আরেকবার দেখান, 4 নাম্বার আর 5 নাম্বারটা স্ক্রিনশট করা হলো না। 4 নাম্বার হচ্ছে suffering is but an occasional episode in the general drama of pain, illustrate this theme of suffering, a character of the Diggory Vein, the riddle man. তুমি রেকর্ডিং এ পুরোটাই পেয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না, চাইলে তুমি আরেকবার শুনতে পারো। 6 নম্বরটা হচ্ছে রোল অফ দ্য এগডন হিথ, ঠিক আছে, দ্য রোল অফ দ্য এগডন হিথ or the conflict between man and the nature as represented in the novel. মনে থাকবে সুস্মিতা? হ্যাঁ স্যার। Title of the Return of the Native, character of the Eustacia Vai, theme of the chances and coincidences, একই প্রশ্ন, theme of destiny,
4 নম্বরটা হচ্ছে থিম অফ সাফারিং, 5 নম্বরটা হচ্ছে ডিগোরি ভেনের ক্যারেক্টার দ্য রেডলম্যান, 6 নম্বরটা হচ্ছে এগডন হিথ অ্যাজ এ ক্যারেক্টার, এগডন হিথ role of the Egon Heath, or how Hardy illustrates the conflict between man and the nature in the novel. আশা করছি পরিষ্কার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সোমবার আর মঙ্গলবারে আমরা পড়িয়ে মোটামুটি শেষ করবো আশা করছি। ডিকেন্সের হার্ড টাইমস আমাদের একদিনই হবে আশা করছি, দেখা যাক। আর একটা বাকি আছে, নামটা ভুলে গেলাম, ওই দুটো পড়ানি আমাদের মঙ্গলবার বা বুধবারের মধ্যে। কি বাকি আছে? The Way of the World. The way কি বাকি আছে? The Way of the World, তাই তো? The Way of the World রেস্টোরেশন ড্রামা, ওটা ছোট, ওটাই আগে তাহলে করিয়ে দেবো, সোমবারে ওটাই করিয়ে দিই। তো ওটা করিয়ে পরের দিন ডিকেন্সটা পড়িয়ে আমরা বুধবারে মোটামুটি মঙ্গল বুধের মধ্যে আমরা সিলেবাস শেষ করব। আমার কাজটা পুরোলো বা তোমাদের কাজ শুরু, রেডি হও এক্সামিনেশনের জন্য। যদি এক্সামিনেশন হয়, আশা করছি এক্সামিনেশন হবে, লেটস সি। বেশ, তাহলে পড়াশোনা চালিয়ে যাও তোমরা প্রত্যেকে। আমি রেকর্ডিংটা আমার এখানে অফ করছি।